कि जिवें ਵੱਖ-ਵੱਖ हो जाओगे तो जी एकता खिंड पुंड जाएगी। जिन्ना एक प्रैशर ग्रुप बनाया होया सरकार के उपर बहुत वड्डा दबाव है किसान संयुक्त मोर्चे का। किते ना किते लगता नहीं जे खेरू होंने हो तो पंजाब के लोगों का नुकसान होएगा। देखो पंजाब के लोगों का तो असीं नुकसान पहला कर चुके। जेकर मैं ये गल कहने तो गुरेज नहीं कराँगा, सितंबर के इन्हों ने चिट्ठी सरकार को लिखी। राजनीति कोई माड़ा नहीं, लेकिन जिहड़ा फैसला किया उसकी उलंघना क्यों की? तो फिर जिहड़ी चिट्ठी लिखी गई सरकार को, वो चिट्ठी जिहड़ी आ बाकी लोगों को भरोसे क्यों नहीं लिया गया? इन्हों तो ये हो गया भी खवनी असीं MLA बन जाना, जाके मंत्री बन जाना, तो वो CM बन जाना। जथेबंदियां ने उतों भजन की काहली की, जिन्हों ने चिट्ठियां लिखण दे विच राजेवाल दे नाल सी। पर राजेवाल ये गल कहंदा है कि इन्होंने राजनीतिक पार्टी बना के उतों मैनूं भजाया, पहले इत्थे राजनीतिक पार्टी बना के ते मुड़ के मेरा साथ नहीं दिता। जिहड़े किसान राजनीति दे विच भी हिस्सा रखणगे ते उधर किसानी दा ते उत्ते राजनीतिक लोगों के उत्ते दबाव नहीं। पंजाब के अंदर जोगिंदर सिंह गुराहां का बहुत वड्डा लीडर है, बहुत वड्डे लोगों की गिनती उन्होंने मगर है कि वो तुहाडा साथ देणगे जां फिर डले जां फिर वो जिहड़ियां दूजियां जथेबंदियां ने उन्हां साथ देणगे। लखीमपुर खीरी वाले लोगों की जिहड़े पीड़ित ने उत्थों के जिहड़े किसानी अंदोलन के दरम्यान जिन्हां ने जानां गवाईਆਂ ने उन्हां दा सहयोग करने वास्ते जा रहे हो, सार लओगे? 22 अगस्त का जिहड़ा असीं जंतर मंतर ते जिहड़ा इकट्ठ कर रहे हैं उन्हां वास्ते ही कर रहे हैं। TV 84 इंडिया के नाल जुड़े हो। मैं रजिंदर सिंह सभरा। किसानी अंदोलन नूं लैके तकरीबन 1 साल तो वधेरे का समा दिल्ली के बॉर्डरां के उपर बतीत होया सी। हर वर्ग के लोगों ने बहुत वड्डा साथ दिता सी, पर उस मोर्चे की अगवाई करने वाला मुख्य तौर पर किसान संयुक्त मोर्चा सी, जिन्हें बहुत वड्डी सुचੱਜੀ भूमिका निभाई सी। पर मौजूदा समय के विच गल करते हैं जिथे केंद्र सरकार ने वादा खिलाफी की, उन्होंने किसानों दीयां मंगां नूं लैके MSP की गल सी, लखीमपुर खीरी की घटना की गल सी, पता उत्थे मौजूदा समय दे विच जिहड़ा एक किसान संयुक्त मोर्चा सी उहदे विच किते ना किते दराड़ पैंदी नज़र आ रही है। डल्लेवाल साहब नूं और कुलवंत कक्का नूं संयुक्त समाज मोर्चे तो जिहड़ियां मुख्य तौर ते कुछ कह सकते हैं कि एक कमेटी बनी हुई सी, उहदे विचों बाहर किया गया। 4 मैंबरी कमेटी सी, उहदे विचों बाहर करन दा कारण सी। साडे नाल बलदेव सिंह सिरसा जुड़े ने, उन्होंने नाल गलबात कर लेने। सिरसा साहब, सब तो पहला दसो कि जिहड़ी अज प्रैस वार्तालाप करनी पई उहदा मुख्य कारण की है? देखो जी, मुख्य कारण तो यह है कि असीं 2 प्रोग्राम दिते हुए हैं। जिस तरह के 31 जुलाई नूं तां शहीद ऊधम सिंह की बरसी के उत्ते वो सनाम रखी सी, लेकिन वो जगह बदल के असीं लौंगोवाल करती है। एक तो वो संबंध, दूसरा 22 तरीक नूं जो कि 22 अगस्त नूं दिल्ली जंतर मंतर ते असीं इकट्ठ कर रहे हैं, वो संबंध है। और मेन मैं तुहानूं इहदे विच ये भी दस दियां कि लोगों नूं अजे बड़ा भुलेखा है कि संयुक्त मोर्चे दे विच जिहड़ा अज जिहड़ी दराड़ पै रही है, इहदे कारण की ने? वो किसी नूं कोई कह रहा, किसी नूं कोई किसी नूं दोषी मन रहा, कोई किसी नूं दोषी। लेकिन असलीयत की है लोगों तक जानी चाहिए। तुहानूं पता कि जदों संयुक्त मोर्चा होंद विच आया, आपां जल्दी लंबी गल नहीं करनी, क्योंकि सब नूं पता है कि उस टाइम ते ये सी भी असीं जिन्ना चिर साडा ये मोर्चा चलदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी राजनीतिक बंदे नूं किसी नूं स्टेज ते नहीं आउण दिता जाएगा, तो ना असीं किसी राजनीतिक स्टेज ते जावांगे। एक तां ये सी। दूजी गल ये भी सी कि सरकार दे नाल जिहड़ी भी गलबात होएगी वो फाइनल वो होगी जिहड़ी कमेटी दे नाल जिन्ने भी SKM दे जिहड़े मैंबर ने उन्हां दे विच गल जिहड़ी आ जरनल हाउस दे विच गल करके ते फिर फाइनल कीती जाए। लेकिन होया कि चलदे मोर्चे दे विच जिस तरह के पहला जिहड़ा कुलवंत सिंह संधू ते बलबीर सिंह राजेवाल इन्हां दी गल चली सरकार दे नाल, वो भी इन्हां ने कुछ बंदियां नूं पता सी। उस तो बाद फिर चली जिस तरह के हरमीत सिंह कादियां उहदी गल चली, श्री रविशंकर दे नाल। इसे तरह जो कि हैगा बूटा सिंह बुरजगिल उहदी गल चली राह दे चीफ नाल। ते ये जिहड़ी एक उन्हां दे नाल गलबात इन्हां दी जिहड़ी सहमति बनी, जिहड़ी राह दे चीफ नाल गलबात हुई, उस तो बाद जिहड़ी इन्हां दी सरकार दे नाल सहमति हुई, उहदे विच इन्हां ने सरकार नूं चिट्ठी लिखी। सिरसा साहब, तुहानूं कदों पता लगा सी कि जिहड़ियां सरकार दे नाल अंदर खाते जिहड़ियां पंजाब विरोधी ताकतां ने उन्हां दे नाल गलबात चलदी है? देखो, पहलां अफवाहां सी। साडे कोले जदों डल्लेवाल साहब
ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਦਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਹੈ, ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ तमाम ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, 4 ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਉਹ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੇਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਾਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ MSP ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਖਵਨੀ ਅਸੀਂ MLA ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ CM ਬਣ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਜਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, MSP ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਅਣਭੁੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ,
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸੋ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦਬਾਅ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਣ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਡਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੱਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਨਸੋ ਮਿਲੀ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। 22 ਅਗਸਤ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੀ 40 ਦੇ 40 ਜਾਣਗੇ, ਤੇ 40 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰ ਲਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ 22 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਸ ਬਣੇ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ MSP ਆ ਜਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।